Assalamu alaikum and good morning to everyone watching us here today. Welcome to our morning session on clinical class for postgraduate students held by National Heart Foundation Hospital and Research Institute. With us, we have here today our in-house examiner, our senior consultant and associate professor of the Department of Cardiology, Dr. Muhammad Habibur Rahman sir, and Dr. Amir Dr. Mir Nasaruddin Ahmed sir will be joining us shortly. I now request sir to start off the session. Good morning, dear students, fellows, and faculties. This is our regular program of National Heart Foundation Hospital and Research Institute. We'll do today the short cases examination as well as some ECG and instruments. So let's start with short case, and may I call one of the students to examine this case, precordium examination. দেখেন কেমন
from your findings, what is the relationship of auscultating the lungs? So what's your diagnosis, provisional diagnosis? It may be case of aortic stenosis. What do you expect from the lung base? Failure, vasocaps in the lower zone. Do you think that a case of aortic stenosis can lie down comfortably with heart failure? No, sir. So, pulse is relevant. What do you expect from the pulse? Also, sir, pulse purpose, sir, and narrow pulse pressure and sir, narrow pulse pressure and sir, all peripheral pulse which femoral fistol shoot purpose, sir, or sir, no, sorry, sir, narrow pulse pressure purpose, sir, or Okay. Present your case. General examination of frequent examination of this patient reveals that chest size and shape of the chest is precordium is normal. There is no scar mark in the precordium. Heart apex beat is felt in the left fifth intercostal space in the mid axillary left mid axillary mid clavicular line. Others there is a others area are others area heart sound are normal, and on auscultation there first heart sound is normal and audible, and second heart sound is soft in the aortic area, and there is a ejection systolic murmur in the aortic area, which is related to the neck. Which is related to the neck. And there is no other area are normal. Other heart sound are normal. Can you show me the apex beat? Which place, what location I want to see from it. Mid axillary line. এই পাশে তোমার পকেটে যখন টেপকে নামাবা তখন তোমাকে কি করতে হবে? মিড ক্লাভিকুলার লাইন কিভাবে দেখাতে হবে? জাস্ট লেটার, তাই না? অথবা ঠিক তোমার আঙ্গুলটা এভাবে যখন মুভ করবে তখন আমি বুঝবো তুমি কোন লাইনটা দেখাবে। আর যখন টেপ থাকবে পকেট থেকে অবশ্যই টেপ বের করবে। অনেক সময় এক্সামিনার বলবে তোমার টেপ লাগবে না, তুমি বুঝাবে, ঠিক আছে? আর এটা কি টাইপ অফ অ্যাপেক্স? What type of apex beat? Is it heaving? Do you think it's heaving? Testing. Testing. Heaving হতে পারে?
এওরটিক স্টেনোসিসে হিভিং হতে পারে? হতে পারে। বিটের আর কি কজ হতে পারে? হিভিং অ্যাপেক্স বিট, what is your differential diagnosis of this patient? How can you differentiate from hypertrophic cardiomyopathy clinically? You check the neck murmur if there's any radiation. Anything else to differentiate from HSCM? And some points you have to mention. Clinical, sir has mentioned clinically how to differentiate HSCM from aortic stenosis. Anybody? How can you differentiate? আমরা ম্যানুভার করতে পারি। ভালসাল বা ম্যানুভার করলে স্যার এইচএসিএম এর ইন্টেন্সিটি বাড়বে, আর স্কোয়াটিং করলে অ্যাওরটিক স্টেনোসিসের ইন্টেন্সিটিটা বাড়বে। ব্যাকগ্রাউন্ড ফিজিওলজিটা কি? আর শর্ট কেসে এই যে রিলেভেন্ট ও যেটা বললো যে প্রথমেই বললো ল্যাঙ্গুয়েজ অস্কালটেশন ইজ নট রিয়েলি রিলেভেন্ট, পালস রাদার দেন রিলেভেন্ট, ব্লাড প্রেশার রিলেভেন্ট। আর তুমি যে ল্যাঙ্গুয়েজ অস্কালটেট করবা, যেরকম ফেলিওরের পেশেন্ট কখনোই দেওয়া হয় না। আর এওরটিক স্টেনোসিসের পেশেন্ট যখন ডেড হার্ট ফেলিওর হয় তখন এক্সামিনেশনে আনার মতো কেস থাকে না, আদার ফিচার থাকে, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস থাকে। You examine the precordium, please, of this young man. If needed, relevant.
অন্য কোনো রিলেভেন্স দেখবা? Okay, you have finished. So, what is your diagnosis? I have some provisional diagnosis. This is a case of ventricular septal defect, mitral regurgitation, and it is tricuspid regurgitation. First, atrioseptal defect, Ventricular septal defect. ventricular septal defect. Second, sir, mitral regurgitation. Third, হচ্ছে tricuspid regurgitation. So, where is the apex beat? The apex beat is in the sixth intercostal space, just medial to the midclavicular line. Sixth intercostal space, medial to the midclavicular line. Okay, show me. Usually during examination, if we auscultate, we always, in our time, we always do the breath hold after inspiration and expiration. Exactly. In every position, 4 positions, we usually do to find out any murmur present or absent, It should be. or any maneuver leaning forward, breath hold of expiration, Exactly. and then inspiration, both the pulmonary and aortic area. Usually, normal patient, we usually do this Yeah. to find out any murmur. Yeah. Whether patient have or not, we don't. If you get any murmur, then you have to differentiate whether it is systolic or Systolic, diastolic by and other things. respiratory maneuver and also But in position. every patient, we have to do this. Right. We have to do this. And you have to show this to the to examiner. the examiner. To the examiner. That you have done these, you have differentiate these and that. And you have to make reasoning. You have to say it is in sixth intercostal space and medial to the midclavicular line. Usually, when apex beat is in the sixth intercostal space, it is not possible to be in the medial to mid-axillary line. Is it possible? No, sir, actually, I have to correct, sir. This is a fifth intercostal space. Unless it is vertical heart. Right? Yes, sir. Do you agree with me? Yes, sir. Yes. So, why is that apex? Is it? Or forward thrusting of the apex in the আরো দুইটা টার্ম আগে বলতে হয় ভেরি স্পেসিফিক এই দুইটা টার্ম না বললে এপেক্স বিট বলা হবে না ইট ইজ দ্য localized, আউটার মোস্ট outermost, এন্ড localized. ল্যাটারাল মোস্ট তাই না এই দুইটা টার্ম তো বলতেই হবে কাজেই তোমাকে ওভাবে দেখে আসতে হবে এই আসলে এক্সামিনাররা বিপদে পড়ে বেসিক জিনিসগুলোতে আর কিছু না মানে এক্সামিনাররাও খুঁজে যে বেসিকে কোনো লুপহোল আসছে কিনা কাজেই এই জিনিসগুলো তোমাদের যেন ভুল না হয় এখানে ডেফিনেটলি অ্যাপেক্স বিট শিফটেড তাই না আচ্ছা তো তুমি তোমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস বলেছো তিনটা সো ওয়াই ইট ইজ বিএসডি There is a pansystolic murmur, which is best heard in the left lower sternal area and radiate to the whole precordium. And if it is mitral ligation, it might be radiate to the axilla, but there is no radiation but transmission. And if it is tricuspid regurgitation, the murmur would increase with inspiration, but the murmur is
third instinct. ম্যানুভারে দেখাইছো, আমরা তো মিস করেছি, মনে হয় দেখি নাই, ম্যানুভার করা হয়নি। In which position tricuspid regurgitation will be heard most? In the supine position or leaning forward? Leaning forward position. We didn't do anything in the leaning forward. To exclude the differential diagnosis. আচ্ছা, এখানে তুমি রিলেভেন্ট দেখছো লাং বেস, আমি জিজ্ঞেস করছি আর কিছু দেখবা কিনা, আর কি দেখা উচিত, প্রথমে কি কোনটা দেখা উচিত? রিলেভেন্ট। এখানে যদি ভিএসডি হয় পালস কেমন হবে? এমআর হলে পালস কেমন হবে? Sir, MR high volume pulse হবে MR হলে। তাহলে পালসটা দেখা লাগবে না? আমরা প্রথমেই যখন রোগী দেখি গ্রিটিং করে তারপরে আমরা কি করি, পালসটা দেখি। তাহলে রিলেভেন্টের বেলায় প্রথমে পালসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা কেন মিস করো তোমরা? আমি তো আমরা পারমিশন আগে দিয়ে রাখছি, ইফ নিডেড রিলেভেন্ট, ইউ কুড স্টার্ট উইথ পালস। আচ্ছা, যদি ট্রাইকাসপিড রিগারজিটেশন হয়, তুমি ইন্সপেকশন থেকে আর কি কি পাইতে পারো এই অবস্থায়? এপিগ্যাস্ট্রিক পালসেশন থাকতে পারে স্যার। এপিগ্যাস্ট্রিক পালসেশন, আর জেবিপি রেজ থাকতে পারে। জেবিপি রেজ থাকতে পারে। এপিগ্যাস্ট্রিক পালসেশন অনেক সময় পেটটা খোলা থাকে না, জেবিপিটা আগে দেখা যায়। আর কি থাকতে পারে? স্যার রাইট হার্ট ফেলিওরের ফিচার থাকতে পারে। কি ফিচার থাকতে পারে? অবভিয়াস পেডাল ইডিমা থাকতে পারে স্যার। হ্যাঁ, অনেক সময় পা খোলা থাকে, চট করে এগুলো খেয়াল করতে হয়। হ্যাঁ, এটা রিলেভেন্ট, তাই না? ওই দেখতে হয়। তারপরে যদি ভিএসডি তুমি চিন্তা করে থাকো, রিভার্সাল অফ শান্ট যদি হয়ে থাকে, তার হাত খোলা থাকে না, হাত পা খোলা থাকে না, ক্লাবিং দেখতে হবে না? সাইনোসিস বুঝে যাবে, তাই না? দেখতে হয়। কাজে রিলেভেন্ট ওগুলো চিন্তা করতে হবে, তোমার ডায়াগনোসিস অনুযায়ী রিলেভেন্টটা তোমার চট করে চিন্তা নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? আর অনেক সময় ডায়াগনোসিস কিন্তু তোমার ফুল নাও করতে পারো, তোমার ডায়াগনোসিস মিসও হইতে পারে, বাট তুমি যদি তোমার আর্গুমেন্ট দিয়ে এক্সামিনারকে কনভিন্স করতে পারো, ভুল ডায়াগনোসিস হইলেও এক্সামিনার পজিটিভ নিয়ে নেয়। I now request our Associate Professor Mir Naseeruddin Ahmed sir to come forward and take over this last case here. Maria, you just auscult the precordium. What you have been instructed for? So what you are doing?
completed? What is the impression? The findings. So on auscultation of the precordium of this gentleman, it reveals that both the first and second heart sounds are audible normally in all the 4 areas. So there is a diastolic murmur over the left parasternal area in the third and fourth intercostal spaces, best heard in the left third and fourth intercostal spaces, with the patient sitting up, leaning forwards, and breath held in expiration. After expiration, there is no radiation of the murmur, and there are no other added sounds. Diastolic murmur. Diastolic murmurs. What is the impression? So from this examination findings, my impression is it would be a case of aortic regurgitation. Only diastolic murmur, aortic regurgitation. In which phase? Early, late? Sir, early, sir. Early diastolic. তুমি কি আরেকটু দেখতে চাও? Yes, sir. কি দেখতে Sir, চাও? I want to examine the peripheral pulses. ওকে, দেখা যাবে। সিম্পল aortic regurgitation আর কিছু আসবে না? আচ্ছা, ঠিক করো। দেখো কি দাও, পালস কি দেখতে চাচ্ছ দেখো। পায়ে কি দেখলা তুমি? সব পেরিফেরাল পালস। যখন তোমাকে রিলেভেন্ট পালস দেখতে বলা হয়েছে, তখন কি তুমি সব পেরিফেরাল পালস দেখবা? তোমার ডায়াগনোসিসের পেপারে তুমি বলতে চাচ্ছ অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, তাই তো? রিলেভেন্ট দেখবা, পেরিফেরাল পালস কোনটা দেখবা? Collapsing pulse, sir, water Hamel pulse, sir, Jonas, sir, আচ্ছা, radial ওটা pulse, দেখাও। radial, sir. কিভাবে দেখবা দেখাও। তুমি দেখাও নাই। ওটাতে পায়ে আসলা কেন? সরি থেকে ফিরে আসা যায় না, কেমন? পরীক্ষার হলে। তোমাকে তো এইভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে, তাই না? শান্ত বসাই করি, বসাই করি নাই তো ওই ধরনের। পেশেন্টকে পারমিশন নিতে হয় পেশেন্টের। কিভাবে পারমিশনটা দিবা? Is that enough? Exactly. আর কি দেখতে চাও? আমরা নেকে কিছু দেখি না? সেগুলো তো ওটা বলতে পারি সাথে। তুমি শুধু পালস দেখতে চাইলাম। যদি পালস ধরে নিলাম যে ঠিক আছে, তুমি যদি ক্যারোটিন চলে যেত আমি তোমাকে মানা করতাম না। সেখানে কোরিগেন সাইন আর সেখানে কলাপসিং পালসের সাথে কি পাচ্ছি না আমরা, ইয়ে পাই না, কোরিগেন সাইন পাই না, ওগুলো তো দেখা দরকার ছিল, তাই না? আর তুমি একটা ডায়াগনোসিস থেকে গেলা শর্ট কেসে, তুমি তো তারপরে আমার মানে চিন্তা করা হবে তুমি কে জানো, কে তোমার কলাপসিং পালস আছে কি মনে হয়? এগুলো কিন্তু সবার জন্য কিন্তু, হ্যাঁ সবাই কিন্তু খেয়াল করে এগুলো। তোমরা এত দূরে কেন? এগুলো তো তোমার জাস্ট তোমাদের প্র্যাকটিসিং ক্লাস। তোমরা কি ভুল করতেছো বা কি জানা দরকার, কি জানতে হবে, কারণ টাইম একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তোমার যদি 5 মিনিট 3 মিনিট বা 5 মিনিট শর্ট কেস থাকে,
3 মিনিট তোমার জন্য 2 মিনিট ক্রস করার জন্য। তুমি যদি ওই 2 মিনিট নিয়ে নাও তোমার কোশ্চেন কোনো পরিচিত করা হবে না, এন্ড ইউ গেট 0। বুঝছো? কাজে টাইমের খুবই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। আর এইসব ক্ষেত্রে শর্ট কেসে তাই না হইবে কখনই তোমার একটা ডায়াগনোসিস তোমার থাকবে না, স্যার আই হ্যাভ সাম ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। কারণ তোমাকে সব এক্সপেক্ট হ্যাঁ। পরীক্ষা দেওয়া হয় না, তোমাকে দেওয়া হচ্ছে শুধু অস্কালটেশন। অস্কাল্ট করার জন্য যে স্যার আই হ্যাভ সাম ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। যখন তুমি বলবা স্যার অ্যাওটিক এয়ারডিশন, তখন তোমাকে বলা হবে যে তুমি কি জানো। তোমাকে বলা হবে যে প্রিকোডিয়াম এক্সামিনেশন এন্ড রিলেভেন্ট, তখন তুমি ডায়াগনোসিসে আসতে পারো, প্রফেশনাল ডায়াগনোসিসে। আদারওয়াইজ ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস কি কি বলতে পারবা কি এই এতে আসবে রোগীর? আচ্ছা, এত কলাপসিং পালস নাই, আমার তো মনে হয় না এরকম। তো তার কিংবা হতে পারে কি কারণে, মানে আমরা এই মুহূর্তে অতটা ইয়ে না পরিমাণে না পাই, কি কারণে পেশেন্ট হসপিটালে অ্যাডমিট? হ্যাঁ হ্যাঁ, পেশেন্ট ইজ গেটিং ট্রিটমেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি কি আসতে পারে? হোয়াট আর দ্য কজ অফ কলাপসিং পালস? শুধু কি অ্যাওটিক ইরিটেশন, আর কিছু নাই? pulmonary regurgitation, it could be. So why don't you think other causes of সে কি কি? ওই মারমার একটা নাম আছে না পালমোনারি ইরিটেশনের? এটা সুন্দর নাম আছে, কি নাম? এগুলো জিজ্ঞেস করে, এগুলো কিন্তু সার্জারি খুব মানে পছন্দনীয় জিনিসপত্র এগুলো। হ্যাঁ, নাম বলতে হবে। তোমার এই যে কি কারণ হতে পারে আমাদের দেশের কনটেক্সটে? rheumatic heart disease, isolated so there is systolic component as well. So systolic and diastolic. So what is that? Is there any gap in between? তুমি কি ভয় পাচ্ছ? হ্যাঁ, ভয় তো কিছু নাই এখানে, তুমি যা বলবা আমরা চাই তুমি লজিক্যালি কথাগুলো বলো, আর কিছু না। যে তোমার এটা যে সবাই অস্কালটেট করবা, শুনবা, এরকম একদম টিপিক্যাল এটা। আর কিছু মনে আসে না? It could be ACE with কোন হার্ট সাউন্ডের কম্পন ইয়ে কেমন, নেচার কেমন? heart sounds are ফার্স্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড soft. সব। আর তাহলে কি হতে পারে? ACE with অ্যাওর্টিক মিক্সড ভালভ ডিজিজ হতে পারে। তুমি বলবা কমন কজ, বললা রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ হতে পারে। আইসোলেটেড অ্যাওর্টিক ভালভের কত পার্সেন্ট হয় রিউমেটিক ফিভারে? isolated aortic are কম হয়, usually sir mitral component Approximately কত পার্সেন্ট বলতে পারবো? তখন এই কোশ্চেন চলে আসবে, কিন্তু তখন মিক্সড ভালভ পার্সেন্টেজ কত আসে সেভাবে চলে আসবে। এগুলো জানতে হবে, বইপত্র আছে, এগুলো দেখতে হবে, ঠিক আছে? আর কি হতে পারে? here there is diastolic murmur and systolic murmur. There is no gap in between. So what is called? এখন তো একদম ইয়ে হয়ে গেল, ফিক্সড হয়ে গেল। এখন খুব বেশি একটা একটা ডিডি খুব বেশি নাই। হ্যাঁ। কি হতে পারে? তোমার বলো, ওরা শেয়ার করো। কন্টিনিউয়াস মারমারের কি কি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কন্টিনিউয়াস মারমার পাই?
এগুলো তো ইন্ট্রোটা জিব্বা ইয়ের আগে চলে আসবে, এগুলো তো আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে এগুলো জিজ্ঞেস করা হয়। AS with AR, PDA, পিডিএ শব্দটা বলা উচিত হবে না, এখানে বলা হবে patent across আর তুমি বললে আরেকটা কি বললা, এএস উইথ এআর, এই শব্দগুলো বলবা না, অ্যাওরটিক স্টেনোসিস উইথ এন্ড রিগার্জিটেশন শব্দগুলো বলতে হবে। পিডিএ মানে patent across arteriosus, পারসিস্টেন্ট ডাক্টাস, নট প্যাটেন্ট, পারসিস্টেন্ট ডাক্টাস আর্টারিয়াস। আর ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট উইথ AR, আবার এয়ার এয়ার অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন। আর আর কিছু হয় না? aortic stenosis with mitral stenosis হয়েছে। কি আর উঠে আনা যাবে না তো। সাইনাস কয়টা আছে? বলো, আর কিছু তো পাওয়া যায় না? আর অনেক কাজ আছে। হ্যাঁ, এই প্র্যাকটিস গুলো করতে হবে তো, এগুলো তো একদম মানে কোনোভাবেই তো ভুল করা যাবে না। এই কমন মানে কজ দিয়ে তো পরীক্ষা ইউজুয়ালি এখন ধরা হয় না, তোমাকে বিভিন্ন দিক থেকে ইয়ে দিয়ে দেখা হয় যে তোমার ম্যাচুরিটি কিরকম। আর কি শেয়ার করো, ওটা তো বলতে হবে তাই, আর্টারি ভেনাস। হ্যাঁ, তার আগে আর কিছু নাই? রাপচার সাইনাস ভালভ, রাপচার সাইনাস ভালভ, এটা পরে আসলো কেন? আসবে না? আসতে পারে, এই যে কি কারণ হতে পারে? কোনো এমআই থেকে স্যার, এমআই, অ্যাকুট এমআই থেকে, হিমেটিক ফিভার, হিমেটিক ফিভার যদি ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস, সেখান থেকে রাপচার হতে পারে না? কোন সাইনাস সবচেয়ে বেশি কমন রাপচার হয়? এগুলো কোশ্চেন আসবে তখন, এগুলো জানতে হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। এগুলো জানতে হবে, এগুলো তোমাদের আমাদের এই ক্লাসের ডেমনস্ট্রেশন শুধু একমাত্র তোমাদের প্র্যাকটিস। এরটা পালমোনারি মেশিন হতে পারে তো, যার ম্যাচুরিটি যত বেশি তার পাশের সম্ভাবনা তত বেশি। দিচ্ছি, এগুলো তোমাদের নোট করে ফেলতে হবে, কোনটা বলতে হবে সিরিয়ালি, কোনটা বলতে হবে, কেমন এইজ রিলেটেড কোনটা বলবা, এই পার্টিকুলার পেশেন্ট রিলেটেড কোনটা বলবা, এটা হচ্ছে ম্যাচুরিটি। দেখবে এক্সামিনার এখন তো অনেক সুন্দর সুন্দর বই পাওয়া যায়, একদম আগে প্রি ফর্ম সবকিছু পাওয়া যায়। শর্ট থেকে বইগুলো পড়ো না তোমরা, কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করে। আচ্ছা, এই হারুন আসো, হারুন চলে আসো। আপু স্টুডেন্ট, হ্যাঁ নোট করে আপু স্টুডেন্ট দিয়ে দেন, বলো। Please describe this instrument. আর এটা কি আছে বলো। একটু স্পিক লাউডলি, একটু ইয়ে পড়ো যাতে আমরা। Assalamu alaikum. I am Dr. Harun Faizi, student. This is the temporary pacemaker generator with TPM leads. It has 3 knobs. One is for rate, one is for output, and one is for sensitivity. 3 indicators. One is phase, one is for sense, one is for low battery, and 2 buttons. One is on and one is for off, and 2 ends. One is for lead receiving port, and another is for battery. আর এটা কি বলো না? Lead বলছি স্যার, লিড তো এটা, এটা স্যার এই কানেক্টিং কানেক্টিং কর্ড, সেটা বলতে হবে, বলো না যে তুমি এটা তুমি বলতে লিড বলছো। এটা খোলো তো, এটা কিভাবে খোলে? ব্যাটারি চেম্বারটা খোলো। আচ্ছা, আগে অফ অন করো, দুইটা একসাথে দিয়ে অফ করা হবে। অন করো, দুইটা একসাথে দিয়ে অফ কেন করে? এটা হচ্ছে যদি ভুলক্রমে একসাথে চাপ খায় তাহলে তো কি ফর সেফটি রিজন, ফর সেফটি রিজন। তখন বলে কি সেফটি, স্যার পেশেন্ট যদি ভুল করে, যদি এটা যে একটা অফ করে দেয় তখন হয়ে যাবে, তাই সেক্ষেত্রে তাকে ব্যাটারি চেম্বারটা খুলো তো। ঠিক পরীক্ষা হলে ব্যাটারি চেম্বারটা খুলতে দেওয়া হবে, এবং ব্যাটারিটা কিভাবে লাগাবে সেটা লাগাবো। এই জিনিসগুলো ধরো, একদম প্র্যাকটিক্যাল জিনিস। কত কুইক করতে হয়, অনেক সময় আমরা ইয়েতে রাইখা
আচ্ছা ব্যাটারি রিপ্লেসমেন্ট করতে হয়। আর এটা কি এখন এখানে কি কি আছে? এটা 3 knobs, one is for rate, one is for output, and another is for sensitivity. সেন্সিটিভ কত রাখি আমরা? Sensitivities are usually 1 to 2 millivolts. 1 to 2। আচ্ছা আমার সাথে 1.5 রাখি আমরা, 1.5 এর মধ্যে রাখি আমরা। 1.5, sir. আর আউটপুট কি আর থ্রেশহোল্ড কি? হোয়াট ইজ থ্রেশহোল্ড, হোয়াট ইজ আউটপুট? Threshold is at the level where there is detected, generated কি ডিটেক্টেড? complex, pure complex একটা কমপ্লিট ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন যেটা লাগে সেটা হলো আমাদের থ্রেশহোল্ড। threshold. আর সেন্সিটিভিটি? Sensitivity হচ্ছে sir sense at which level, মানে which millivolt. দ্য অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ওইগুলো বলতে পারে না, এই যে এগুলা একদম সুন্দর করে ডেফিনেটলি মুখস্থ করে নিবা। মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট টু স্টিল বাট দি হার্ট মাসল, জাস্ট মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট। আর এটা হলো এডুকেট অ্যামাউন্ট অফ বা অপটিমাম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট Current that ফর এ is কমপ্লিট ফর কমপ্লিট ডিপোলারাইজেশনের জন্য একটা ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন যে পরিমাণ কারেন্ট লাগবে সেটা আমার থ্রেশহোল্ড। থ্রেশহোল্ড আর আউটপুটটা কি? আউটপুটটা আমরা কিভাবে রাখি? threshold multiply into 2 plus 1. +1। এটা কেন ধরা হয়? আউটপুট বেশি রাখা হয় কেন? যেন মানে অ্যাগেন দিস অলসো ফর সেফটি রিজন, যে আমি যখন লিডটা প্লেস করে দিয়ে আসবো ওখানে ইনফ্লামেটরি এডিমা হতে পারে। ইনফ্লামেটরি এডিমা হলে আমার রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাবে, কারেন্ট বেড়ে যাবে। সেই ক্ষেত্রে যাতে আমি ওইটা সেফটি কারেন্ট আমি দিয়ে রাখলাম 2 টাইমস +1 দিয়ে, যাতে আমার যদি ধরো কারো যদি আউটপুট ধরো কারো থ্রেশহোল্ড 1 হলো, আমি 1 এ তার প্রেসিং করতে পারলাম, তাহলে তার আউটপুট কত রাখবো আমি? হ্যাঁ 2 টাইমস +1 আমরা যেভাবে হিসাব করি, ঠিক আছে? এটা খুব ভালোভাবেই করতে হবে। এটা কি ধরনের জেনারেটর? এটা সিঙ্গেল চেম্বার না ডুয়াল চেম্বার জেনারেটর? ডুয়াল চেম্বার জেনারেটর দেখছো? দেখো নাই? আইসিইউতে যাওনি কখনো? ওরা সব জেনারেটর গুলো ওদের ডুয়াল চেম্বার জেনারেটর, সিঙ্গেল চেম্বার না, সব ডুয়াল চেম্বার। এটা কি ধরনের লিড? বাইপোলার। কিভাবে? ডিজিটাল হচ্ছে ক্যাথোড আর প্রক্সিমাল হচ্ছে অ্যানোড। ক্যাথোড কি আর অ্যানোড কি? ক্যাথোড হচ্ছে কোনটা নেগেটিভ, প্লাস কোনটা মাইনাস? ক্যাথোড নেগেটিভ আর অ্যানোড হচ্ছে পজিটিভ। আর যদি এটা ইউনিপোলার হতো তাহলে কি থাকতো? ইউনিপোলার হলে শুধু ক্যাথোড কোনটা থাকতো? নেগেটিভ। আচ্ছা কোথায় সেটা? আর তখন এই এটা থাকতো না, আমাদের প্রক্সিমাল এটা থাকতো না, এইটা থাকতো না। ডিজিটালটা থাকতো। স্পাইক দেখে বোঝা যাবে এটা ইউনিপোলার স্পাইক না বাইপোলার স্পাইক? বাইপোলার গুলো সাধারণত ছোট হয়, হয় ফাইন হয়, ফাইন হয়। ইউনিপোলার আর এটা বড় হয়। এখানে থেকে আমাদের জানতে হবে টেম্পোরারি প্রেসিং এর ইন্ডিকেশন গুলো আমাদের খুব ভালোভাবে জানতে হবে। যে হার্টসে যে ইয়েটা আছে ওটা সুন্দরভাবে তোমরা দেখে নিবা এবং মুখস্থ করে ফেলবে এগুলো। বলবো স্যার? হ্যাঁ সব আছে, বলো তো দেখি। Sir, acute anterior inferior myocardial infarction with complete heart block with hemodynamic instability. হ্যাঁ অথবা সিম্পটোমেটিক যাইগুলো আমরা হেমোডাইনামিক স্টেবিলিটি বলে সব কিছু কভার করে যায়। আবার স্যার symptomatic second degree AV block or complete heart block, bridging to permanent pacemaker. তারপর স্যার হচ্ছে symptomatic severe bradycardia due to drugs or hyperkalemia. Usually আমরা ওয়ার্ডে তো এটাই করি। আর তারপর হচ্ছে symptomatic sick sinus syndrome, মানে ডকুমেন্টেড sick sinus syndrome। তারপরে হচ্ছে এটা ব্রিদিং এ তুমি চলে গেলে সেটা হয়ে যায়। জি স্যার, যদি ব্রিদিং এর মধ্যে চলে আসে ওখানে পার্মানেন্ট পেসমেকার করা আগেও করা যেতে পারে। জি স্যার, ঠিক আছে আমরা পেসিং করে রাখি আমরা পেশেন্ট খুব বেশি সিকিউরিটি কার। আর তারপর স্যার congenital complete heart block it's symptomatic, congenital complete heart block। তারপর স্যার হচ্ছে কার্ডিয়াক সার্জারিতে লাগে। তারপর স্যার এফ ডিউরিং অ্যাবলেশনে করতে হয় অনেক সময়। আচ্ছা, আর তারপর স্যার ওই শুধু এফ অ্যাবলেশনে আর ইপি স্টাডি সময় দাও যেতে লাগতে পারে, এটা এবিএনআরটি মোস্ট কমন। জি স্যার। তারপর হচ্ছে স্যার ওই যে ক্যারোটিড সাইনাস
sensitivity syndrome. হাইপার ক্যারোটিনিস সিনড্রোম Hyperthyroid আর হার্টের শেষ হয়ে গেল complete congenital heart disease with complete heart block থাকে symptomatic যেমন বললা কেন আমি তো পিসিআর সময় স্যার আমরা হ্যাঁ। যখন আরসিএতে মানে আরসিএ কেন শুধু আরসিএ শুধু আসছে না বা যদি হ্যাঁ। আরবিবি বা কোথায় কোথায় দেওয়া হয় আমরা ডিউরিং করোনা এনজিওগ্রামে আমরা পেসমেকার টিপিএম ব্যবহার করি ইদানিং করা হয় না আগে করা হতো ঠিক বলো কন্ডিশন গুলো জানতে হবে যদি এলবিবি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে টেম্পোরারি প্রেসিং এর সাপোর্ট নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে কেন পড়ে সেটা জানতে হবে এগুলো জেনে নিবা সবকিছু আমরা এখানে আলোচনা করবো না জাস্ট আমাদের বলে দেওয়া যে এই পয়েন্টটা তুমি পড়বা বাইফেসিকুলার ব্লক যদি থাকে আরবিবি উইথ এলএসবি অথবা পিএসবি থাকে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে এগুলো টেম্পোরারি প্রেসিং সাপোর্ট লাগতে পারে আমরা ডিউরিং করোনা এনজিও আমরা এগুলো করি ঠিক আছে আর পিসি এর জন্য স্যার যে আগে করা হইতো এখন আমরা ইউজুয়ালি করি এখন কমপ্লেক্স পিসিআর যেগুলো বিশেষ করে রোটা করার সময় আমাদের টেম্পোরারি প্রেসিং সাপোর্ট লাগে ঠিক আছে আর কেউ পাবেন এটা অনেকে মোটামুটি ভালোই পারো তোমরা এটা আর এত পেসমেকার হয় এখানে আজকে 2-3টা পেসমেকার লিস্ট আছে জানি না পারবো কিনা জানি না কামরুল ইসিজি বলো হ্যাঁ। স্যার ইসিজি দিছি স্যার বলো সকালবেলা কে ছিল আমার সাথে? কামরুল ইসিজি বলো হ্যাঁ ইসি ধরলাম কাকে সকালবেলা দেখা যাচ্ছে এটা বলো তোমার রিলেশনশিপ আছে না Sir, 12-bit surface ECG showing there is a pacemaker spike in the all lead and there is a heart rate around 190 beat per minute. No, sir, only 90, only 1 2 3 4 75 beat per minute and which is sinus rhythm. There is a pacemaker facing just QRS complex and PR is fixed. So fixed and sir there is a spike artifact pacemaker spike. This sir. This sir bipolar pacemaker. No. Sorry. Dual chamber, sir. Sorry, dual chamber. এখানে স্যার অ্যাক্টিভ সেন্স করতেছে ভেন্ট্রিকুলার ফেসিং করতেছে স্যার আর স্যার রেফারেন্স ওয়াইড স্যার হচ্ছে স্যার না 3 to 5 small square. 3 less than 3 less than 3 small square. Less than 3 small square. Small square. Sir, in go 110 millisecond. This sir. Millisecond. More than 120 millisecond. এই একটা স্যার ভেরিয়েবল থাকতো আর এটা হচ্ছে যে এভিআর দেখে বুঝতে হবে
এভিয়ার যেহেতু নেগেটিভ, এটা স্যার আপারে মেবি সত্যি এভিয়ার পজিটিভ আপার সেকশন ন্যারো স্যার আর ওয়ান এভিএল স্যার তো নেগেটিভ আছে, এই জন্য আপার সেকশন বলছে। অ্যাপিক্যাল হইলো স্যার ওয়ান এভিএল তো পজিটিভ হবে স্যার। একটা সিজি এটার সাথে ভিডিও টেস্টিং করে কি রকম ইন্ডিয়া হ্যাঁ ঠিক আছে প্রোটেকশন বলতে পারবে কোন এন্টিকে পুরো স্টুডেন্ট এই এনিওয়ান মাহমুদ বিন বলো তোমার কি ধারণা ভিডিও টেস্টিং করে কোথায় কি হবে সেন্সিটিভিটি কি রকম হবে রেড টু এগুলো অ্যাকচুয়াল সেখানে এই জিনিসটা এখানে থাকে আমরা কিভাবে পয়েন্টে পি দেখি সেটা কি পিটা vertical দিকে সলভের উপরে একটা পিটি আইসোলেট করতে আর এটা ইন্টিগ্রেট কন্ট্রাকশন তো প্রথম আসছে আসার পরে কি রিজাল্টটা পিটি দেখতেছে জ্যাকিয়া ওদের অ্যাটলিস্ট কন্ট্রাক্টর নাও ইন জ্যাকিয়া কন্ট্রাক্ট দ্যাট টেকনিক্যালি সাইলেন্ট আর আপনার প্রপার এবিডি নেই একটা বিষয় করে 150 করে 180 করে রিজাল্ট করা হয় তো আমরা ডিউরেশন ওকে সীমা অনুযায়ী আমরা ডিউরেশন কিন্তু ধরো যে 150 মিলি সেকেন্ড 150 সেকেন্ড সেকেন্ডের মধ্যে যদি দেখে তার নেগেটিভ কিউআরএস নাই মেডিকেল কিউআরএস নাই তখন সে আবার অ্যাগেনিস্ট থাকবে সেটাকে ভয় থাকবে কারণ রেজার ডিমান্ড সেন্টার এরকম সিরিয়াস চলতে থাকবে আবার যখন এই দিকে গেল যদি দেখে তার অ্যাকচুয়াল কি আছে তার মানে অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট নাই অ্যাকচুয়াল কমপ্লেক্স কিউআরএস নাই ডিভাইস নাই তো অটোমেটিক্যালি সে অ্যাক্টিভেট করবে প্রডিউস কিউআরএস দেন अगेन প্রোগ্রাম এলিমেন্ট যদি দেখে যে তার যদি কিউআরএস নাই তাহলে সে থাকবে না ডিসপ্লেসমেন্ট করা হবে ঠিক আছে ইন্টিগ্রেট যাবে না আর এবিসি কোডে আছে এখানে ঠিক আছে আলাদা সামনে এবিসি কোড অ্যাডভান্টেজ কি হ্যাঁ ক্যালকুলেটর কারেক্ট সেকেন্ড এগুলো ফিডিং রেশিও কত অ্যাকচুয়াল কন্ডিশন কত থাকে এটা কখন কাজে লাগে স্যার 20% লাস্ট এটেল কন্ট্রাকশন করে হ্যাঁ 20-30% আমাদের কথা অ্যাকচুয়ালি নাকি কম হবে এই অ্যাসেসিবল আর 70% অ্যাসেসিবল কিন্তু এই 20-30% খুবই crucial and important for okay to maintain especially during exercise working from everything all day কারণ ক্রিটিক্যাল স্টিক হয়ে যায় যাদের হাইপারটেনশন থাকে যাদের হাইপারটেনশন কার্ডিওমায়োপ্যাথি থাকে যাদের সিকুয়েন্স ডিজিজ থাকে এদের খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টিভ কন্টাক্ট অ্যাক্টিভ সিরিকুলেশন যার জন্য আমাদের এই সবটাই রিসিভ করে আমরা ডিসকাস করে যাব খুব বেশি আর কি একটা জিনিস আছে এই ফলো এটা সাথে সাথে দাও The 12-bit surface is the 12-bit surface is showing pure absent, RR interval irregularly irregular, narrow complex tachycardia, AF with first ventricular rate, and so there is a LVH according to voltage criteria. AF atrial fibrillation with first ventricular rate.
rapid ventricular response with left ventricular hypertrophy. Hypertension, systemic hypertension, aortic stenosis, hypertrophic cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy. Sir, echo na kore ke sir. Listen, sir, pressure overload. It's the same, sir. Osteotic. Sir, patient history of syncope history থাকতে পারে, syncope, dizziness, আর স্যার atrial fibrillation তো থাকবে, palpitation shortness. Dizziness, sir. স্যার প্রথমে আমার রিদম কন্ট্রোল করা, রেট কন্ট্রোল করা। স্যার যদি স্যার আমার এটা 24 ঘন্টার মধ্যে হয় সেক্ষেত্রে স্যার হচ্ছে আমার কার্ডিওভার্সন করতে হবে। রেট কন্ট্রোল, রিদম কন্ট্রোল। Treatment of the cause, treatment of the cause. Rate control. Carrying the permission. একবার ভিডিও করে যাচ্ছে অনেক সম্পূর্ণ একটা ভালো জিনিস রনাল প্রভাব এসিএস এর জন্য রনাল এর জন্য হার্ট বেস্ট এগুলো আর কি কি ড্রাগ ব্যবহার করি আমরা স্যার রেট কন্ট্রোল করার জন্য স্যার আমরা অ্যামিডোরন, বিটা ব্লকার, আর স্যার হচ্ছে স্যার বিটা ব্লকার ফার্স্ট চয়েস, আর স্যার অ্যান্টি অ্যারিথমিক অন্যান্য গ্রুপের ড্রাগ। তারপর স্যার হচ্ছে আমরা অ্যামিডোরন ইউজ করতে সোটালল ডিগক্স ইউজ করতে পেশেন্টের যদি 24 ঘন্টার মধ্যে আসে সেক্ষেত্রে স্যার আমি কার্ডিওভার্সন করবো, আর যদি 24 ঘন্টার পরে আসে সেক্ষেত্রে স্যার হচ্ছে অ্যান্টিকোগুলেন্ট দিয়ে তারপর ইলেকট্রিক কার্ডিওভার্সন করবো। তার প্রথমে স্যার আমি লোমেলোকেট হেপারিন ফলোড বাই ওয়ারফারিন। নাই সেক্ষেত্রে এখন প্রশ্ন আসবে ট্রান্সফিউজিক ইন্সুলিন সুপারটেকের সেন্সিটিভিটি কত ডিটেক্ট নাম্বার আর ট্রান্সফিউজিক সেন্সিটিভিটি কত এগুলো কি জানলে তাহলে এখন যে 60% এর চান্স আছে না আপনি যদি অলমোস্ট 90% বলতে 90% আর যদি আমি সর্বত না সব আমি যদি দিয়ে দিই আর নাম্বারের চান্স কত 5,000:1 এটা দেখবা ইয়ার দিবেন সেটা শুরু করার মতো আইছে জুলিয়া সুপর তোমার একটা হ্যান্ডবুক আছে গ্রিপিং স্যার গ্রিপিং এটা আছে সুপরটা যদি করতে পারো কেউ তো বলতো একদম তাহলে হ্যান্ডবুকটা মধ্যে বড় বইটা করতে না খুবই ভালো তাহলে একটা ছোট বইটা হ্যান্ডবুকটা এটা একটা বড় ভালো লাগবে একটা ভালো ফিলিং চলে আসবে আমি এটা জানলাম যে এই সিসি কোড ডিফারেন্স সেটা তুমি বলো তো এই যে প্রবলেম কি একটা এলবি আছে এলবি তারপরে একটা হার্ট এলবি আছে এগুলো একটা কথা আছে কম্পিটিশন নট গুড বলা যায়
Thank you very much. এটা কোশ্চেন ছিল স্যার, দেখবো কি স্যার? Okay, thank you.